Welcome back to our channel My Bio Notes. So in the video la nama vandu replication of DNA la vandu we'll see about the experimental proof. So in the DNA replication ku actually Messelson and Franklin rendu per da experimental proof kudutanga for the replication of the DNA on how the DNA actually replicates. So and the experimental proof பத்தி தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். So வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. and also இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, and also bell button click பண்ணுங்க. அப்பதான் நாங்க ஏதாவது வீடியோ போட்டா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ல வரும். So வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். So first, if you see in this replication actually, so you all know that the DNA double helical model first it was proposed by Watson and Crick. So இவங்க ரெண்டு பேர் தான் அந்த DNA வந்து double helical இருக்கு அப்படினு சொன்னாங்க. So after their discovery actually அந்த double helix னு அவங்க சொன்ன பின்னாடியே they also gave a statement actually. So this is the original statement which was given by Watson and Crick. என்ன statement னு பார்க்கலாம், what it means அப்படினா, it has not escaped our notice that the specific pairing, so specific pairing we have postulated. So they have postulated a specific pairing. You all know that adenine pairs with thymine and guanine pairs with cytosine. adha inga refer பண்றாங்க. So we have postulated immediately suggests a possible copying mechanism for the genetic material. So what they say is that, so in the base pairing பொறுத்து also they suggest a copying mechanism. In the DNA க்கு ஒரு copying mechanism they are suggesting அப்படின்னு சொல்றாங்க. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஆக்சுவலாக டபுள் ஹெலிக்கல் மாடல் அவங்க ப்ரொப்போஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமே தே ஆக்சுவலி ஆல்சோ ப்ரொப்போஸ்ட் அ ஸ்கீம். ஸோ ஒரு ஸ்கீம் கொடுத்தாங்க. யூ கேன் கால் இட் ஆஸ் அன் ஐடியா. ஸோ வாட் இஸ் தட் ஸ்கீம் ஃபார் த ரெப்ளிகேஷன் ஆஃப் த டிஎன்ஏ? தே ப்ரொப்போஸ்ட் அ ஸ்கீம். ஸோ இந்த ஸ்கீம் படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா, த டூ ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் இங்கே இருக்கு இல்லையா? So you all know that it is a double helical model. This is the double helical model of the DNA. So and the two strands ரெண்டு வந்து செப்பரேட் ஆகும். ஸோ இது வந்து தனியாக செப்பரேட் ஆகும், இது வந்து தனியாக செப்பரேட் ஆகும். ஸோ ஃபஸ்ட் இஸ் செப்பரேஷன். ஸோ செப்பரேட் அண்ட் ஆக்ட் as template. So then what it does after separation? It acts as a template. So template na enna? So template na, it is a form, a mold or a pattern. You call it as a template. So it is basically used as a guide to make something. So what something is made here? Here a new DNA is being made. So here this parent strand acts as a guide to make a new strand of DNA. Example, you can take as a ruler. இப்போ நம்ம நீங்கெல்லாம் ஸ்கேல் வச்சுருக்கீங்களா? ஸோ இந்த ஸ்கேலில் தான் ஆக்சுவலாக this is a template. This is a ஒரு காமன் எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம்னா, நீங்கள் வச்சுருக்க ரூலர் இல்லைனா ஸ்கேலை வந்து எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம். ஸோ இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் நம்ம வரைகிறதுக்கு this scale acts as a template. In the same way, in the parent DNA ல இருக்க ஒரு strand it acts as a template for the synthesis of a new DNA strand. ஸோ அதனால தான் அதை template அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த ஸ்கீம் படி ஃபஸ்ட்டு செப்ரேஷன் நடக்கும், ரெண்டு DNA strand செப்ரேட் ஆகும், ஒன்று it acts as a template for the synthesis of new complementary strands. And the new strand எப்படி இருக்கும்? It will be complementary. So complementary-ஆ இருந்தால் தான் base pairing நடந்து again a double helix will be produced and we call it as a daughter strand. No? So அதுதான் அவங்க சொன்னாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ரெப்ளிகேஷன் நடக்கும் அப்படின்னு இந்த ஒரு ஸ்கீமை they suggested. Who? Watson and Crick. ஸோ இப்போ அந்த ரெப்ளிகேஷன் நடந்து முடிஞ்சிச்சு. If you see each strand it has act as a template.
it acts as a template and a new DNA வந்து synthesis ஆயாச்சு. இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த நியூ ஸ்ட்ராண்டில் ஒன் DNA strand வந்து it will be a parental strand. ஆப்வியஸாக பேரண்ட் ஸ்ட்ராண்டாக தான் இருக்கும். அண்ட் இன்னொரு DNA strand தான் நியூ synthesized strand. இந்த ஐடியா வந்து you must be clear. So DNA replication நடந்தால் one strand will be from the parent and another will be the newly synthesized one. So இந்த ஸ்கீம் சொன்னவங்க யார்? வாட்சன் அண்ட் கிரிக். ஸோ இந்த ஸ்கீம் ஆஃப் இந்த மாதிரி ஒரு மாடல் இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செமி கன்சர்வேட்டிவ் DNA replication. Why it is called as semi conservative? ஸோ இந்த நேம் வச்சே யூ கேன் சே த மீனிங். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த பயாலஜிக்கல் டேர்ம்ஸ் வந்து நம்ம பேரை வச்சு அதோட இது சொல்லிடலாம் மீனிங். ஆக்சுவலாக செமி கன்சர்வேட்டிவ், half conserved. ஸோ half of the DNA is getting conserved here. ஸோ it is preserved. அது வந்து இந்த சைடும் half of the DNA is getting conserved. ஸோ இந்த மாடல் ஆஃப் த DNA replication, the scheme which was given by Watson Crick is known as the semi-conservative. Half of the DNA is getting conserved here. So next இந்த experimental proof குள்ள போலாம். ஸோ இதுலேயும் வந்து இவங்க என்ன சொன்னாங்க? two scientists. So their name you have to remember, Matthew Meselson and Franklin Stahl, 1958. ஸோ இவங்க தான் வந்து ஆக்சுவலி அவங்க ரெண்டு பேரும் வாட்சன் அண்ட் கிரிக் வந்து தே கேவ் ஜஸ்ட் அ ஸ்கீம் ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டாக இதை பண்ணி ப்ரூவ் பண்ணவங்க யார் அப்படின்னு கேட்டோம் அப்படின்னா திஸ் டூ, மேத்யூ மெசல்சன் அண்ட் ஃப்ராங்க்லின் ஸ்டார் இன் 1958. அண்ட் தே ஆல்சோ செட் தட் இட் ரெப்ளிகேட் செமி கன்சர்வேட்டிவ்லின்னு தான் சொன்னாங்க. அந்த மாடல் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி தான் அது வந்து ரெப்ளிகேட் ஆகுது DNA. ஸோ இதை வந்து எங்கே ஃபஸ்ட்டு தே ஷோடு எங்கே எது ஆர்கானிசம் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா ஈகோலை பாக்டீரியா யூஸ் பண்ணாங்க. அண்ட் அப்புறமா நிறைய ஹையர் ஆர்கானிசம்ஸையும் யூஸ் பண்ணி தே பர்ஃபார்ம் த எக்ஸ்பிரிமெண்ட் யூஸிங் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல் செல்ஸையும் யூஸ் பண்ணாங்க ஃபார் திஸ் எக்ஸ்பிரிமெண்டல் பர்பஸஸ் டு ஷோ தட் DNA replicates semi-conservatively. Next, so what they did in the experiment, என்ன பண்ணாங்க மெயினாக இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டில்? ஸோ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி they use this E. coli bacteria for this experiment, and what they did with E. coli is that they grew the E. coli in a medium containing this NH4Cl. ஸோ இந்த NH4Cl, why they used this அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த N15 இருக்கு இல்லையா, it is a heavy isotope of nitrogen. So நார்மலாக நைட்ரஜன் சோர்ஸுக்கு, ஸோ for the growth of the E. coli, if you grow the E. coli in a petri plate or a conical flask, எதில் வளர்த்தாலும் you need a nitrogen source for its growth. ஸோ வந்து அதுக்கும் DNA இருக்கும். DNA needs a nitrogen source. ஸோ க்ரோத்துக்கு we need a nitrogen source. ஸோ இந்த கேஸில் they wantedly use this in the medium. எதுக்குன்னு நான் பின்னாடி வர ஸ்டெப்ஸில் சொல்கிறேன். ஸோ இந்த அமோனியம் குளோரைடு தே யூஸ்ட் ஆக்சுவலி this N15 containing ammonium chloride in the medium. So this N15 is an isotope of nitrogen. Isotope na hope you all know, and adula vandu actually they differ in number of neutrons actually. இப்போ C14, C13, C12 இதெல்லாம் கார்பனோட ஐசோடோப்ஸ் படிச்சிருப்பீங்கல்ல கெமிஸ்ட்ரியில். ஸோ அதே மாதிரி நைட்ரஜனோட ஐசோடோப் வந்து இந்த N15 அப்படின்றது. ஸோ இதை வந்து அவங்க மீடியத்தில் பர்பஸ்ஃபுல்லாக தான் யூஸ் பண்ணாங்க. எதுக்கு யூஸ் பண்ணாங்கன்னு நான் பின்னாடி ஸ்டெப்ஸில் சொல்கிறேன். ஸோ இந்த N15 அப்படின்றது இட் இஸ் அ ஹெவி ஐசோடோப் ஆஃப் நைட்ரஜன். ஸோ இதை தான் நைட்ரஜன் சோர்ஸாக யூஸ் பண்ணாங்க மீடியத்தில். வேறு எந்த நைட்ரஜன் சோர்ஸும் கொடுக்கல ஈக்குவலை க்ரோத் ஆகிறதுக்கு. ஸோ ரிசல்ட் என்னாச்சு? ஸோ இந்த மாதிரி க்ரோத் பண்ணாங்க. வாட் வாஸ் த ரிசல்ட் ஆக்சுவலி? So what was the result was that this N15 it got incorporated into the newly synthesized DNA. So adula vandu incorporate ஆயிடுச்சு. So it joined, you can say. So it joined with the newly synthesized DNA. And the E. coli organism kulla DNA இருக்கும் இல்லையா, so அந்த DNAல this N15 got incorporated. So இதை தான் ஆக்சுவலாக ஒன்லி நைட்ரோஜன் சோர்ஸ் ஃபார் மெனி ஜென்ரேஷன்ஸாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க.
இந்த NH4Cl. ஸோ இப்போ அந்த வந்து இன்கார்ப்ரேட் ஆயிடுச்சு அந்த டிஎன்ஏக்குள்ளே இந்த ஹெவி ஐசோட்டோப் அவங்க யூஸ் பண்ணது. ஸோ இந்த ஹெவி ஐசோட்டோப்பை நம்ம வந்து டிஸ்டிங்விஷ் பண்ணோம் ஃப்ரம் த நார்மல் டிஎன்ஏ. ஸோ அதுக்கு ஒரு டெக்னிக், யூ ஹாவ் டு ரிமெம்பர் த டெக்னிக் நேம். ஸோ அதில் சென்ட்ரிஃபிகேஷன் தான் யூஸ் பண்ணாங்க. ஸ்பெசிஃபிக்காக என்ன சென்ட்ரிஃபிகேஷன்? சீசியம் குளோரைட் டென்சிட்டி கிரேடியன்ட் சென்ட்ரிஃபிகேஷன். ஸோ சென்ட்ரிஃபிகேஷன் யூ ஆல் நோ, அந்த சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகி த செப்ரேஷன் வில் அக்கர். ஸோ டென்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறது கீழே செடிமெண்ட்டாக ஃபார்ம் ஆயிரும். So that occurs in centrifugation. இந்த இதில் ஸ்பெசிஃபிக்காக cesium chloride density gradient centrifugation they used. So இதில் you can see that centrifugal force act ஆகி அந்த centrifuge நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுல அந்த force act ஆகி இந்த மாதிரி separate we get a density gradient. So density gradient na and the difference in the densities, so that molecules get separated according to the densities. So in the cesium chloride density gradient la vandu centrifugation la vandu இந்த cesium chloride solution வந்து it is set up in a centrifuge tube. இந்த மாதிரி ஒரு டியூப்ல வந்து செட் அப் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. and the CSCl it forms a concentration gradient within the tube when centrifuge இப்போ அந்த டியூபுக்குள்ளே ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் கிரேடியன்ட் ஃபார்ம் ஆகும் at high speed with high concentration of CSCl towards the base. அந்த CSCl கீழே போயிடும். ஸோ ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் டென்சிட்டி கிரேடியன்ட் டென்சிட்டி கிரேடியன்ட் வந்து அங்கே க்ரியேட் ஆகும். ஸோ தட் இஸ் த பேஸ் ஆஃப் த டெக்னிக் ஆக்சுவலி. ஸோ அந்த சென்ட்ரிஃபிகேஷனுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி நமக்கு பேண்ட்ஸ் கிடைக்கும். லெட்ஸ் சி இங்கே என்ன பேண்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ யூ மஸ்ட் ரிமெம்பர் த வாட் ஆர்கானிசம் ஈக்குவலாக யூஸ் பண்ணாங்க, அதே மாதிரி என்ன டெக்னிக் ஃபார் த செப்பரேஷன் ஆஃப் த டிஎன்ஏ பேஸ்ட் ஆன் டென்சிட்டிஸ். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஒரு மீடியத்தில் N15 யூஸ் பண்ணி ஒரு நைட்ரஜன் சோர்ஸாக யூஸ் பண்ணி ஈக்குவலாக க்ரோ பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க திருப்பி அப்படின்னா இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டில் தே ட்ரான்ஸ்ஃபர் த செல்ஸ். வாட் செல்ஸ்? த ஈக்குவலைஸ் செல்ஸ் ஆப்வியஸாக. ஸோ இந்த ஈக்குவலைஸ் செல்ஸ் எல்லாமே தே ஆர் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட். எங்கேருந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க? ஃபஸ்ட்டு தே க்ரோ இட் இன் N15 கண்டெய்னிங் மீடியத்தில் அந்த ஈக்குவலைஸ் செல்ஸ் எல்லாமே தே க்ரூ. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த செல்ஸ் எல்லாமே எங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க? they transfer it in another medium containing normal N14. so N14 இருக்க மீடியத்துக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண மீடியத்துலேருந்து சாம்பிள்ஸ் அப்பப்போ டைம் இன்டர்வல்ஸில் எடுத்து பார்க்குறாங்க. ஸோ செல்ஸ்லேருந்து டிஎன்ஏ எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க? சாம்பிள்னால் ஒன்றும் இல்லை, அந்த செல்ஸ்லேருந்து எடுத்து என்ன பண்ணுறாங்க? டிஎன்ஏ தான் இங்கே வந்து நமக்கு தேவை. ஸோ அதுதான் மெயின். ஸோ தே எக்ஸ்ட்ராக்டட் டிஎன்ஏ. அந்த டிஎன்ஏ வந்து இட் ரிமைன்ட் இன் டபுள் ஹெலிக்கல் ஃபார்ம். இது வந்து இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ டபுள் ஹெலிக்கல் ஃபார்மாகவே அதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறாங்க சாம்பிள்ஸ் இந்த மீடியத்துலேருந்து எடுத்து. ஸோ இதில் வந்து ஆக்சுவலாக சாம்பிள்ஸ் எப்படி செப்பரேட் பண்ணுறாங்க? முன்னாடி சொன்ன டெக்னிக் தான் CL கிரேடியன்ஸ் யூஸ் பண்ணி டென்சிட்டி டிஃப்ரென்ஸை வச்சு இந்த சாம்பிள்ஸ் வந்து தே கெட் செப்பரேட்டட். ஸோ டென்சிட்டி ஆஃப் த டிஎன்ஏ வந்து இட் இஸ் மெஷர்ட் பை திஸ் மெத்தட் ஆக்சுவலி. So next they use this samples for the separation. So on the separation la they use this technique CSCl that is cesium chloride density gradient centrifugation use பண்ணி இந்த அதில் வந்து gradients form ஆகும். அந்த density gradients from low to high density gradients will be formed. ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து density gradient அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த கேஸில் இந்த டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி டென்சிட்டிஸ் ஆஃப் த டிஎன்ஏ வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணுறாங்க இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ திஸ் இஸ் த பிக்சர் த மெயின் திங். ஸோ யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் பிக்சர். இதில் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ த டிஎன்ஏ எக்ஸ்ட்ராக்டட் ஆஃப்டர் 20 minutes. ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த ஈக்குவலை க்ரோ ஆன பின்னாடி ஃபஸ்ட்டு ஒரு 20 minutesக்கு அப்புறம் டிஎன்ஏ எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண டிஎன்ஏவை அடுத்து இந்த
டெக்னிக் நான் சொன்னேன் இல்லையா, சிஎஸ்சிஎல் டென்சிட்டி கிரேடியன்ட் சென்ட்ரிஃபிகேஷன் பண்ணி அந்த டென்சிட்டி ஆஃப் த டிஎன்ஏ தே டிட்டர்மைன். ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா the DNA it had hybrid or intermediate density. ஸோ அதே the DNA which was extracted after 40 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் அந்த செல்ஸ்லேருந்து நம்ம டிஎன்ஏ எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணோம் இல்லையா, ஸோ அதில் வந்து என்ன இருந்துச்சுன்னா அந்த டிஎன்ஏல இட் ஹேட் ஈக்குவல் அமௌண்ட்ஸ் ஆஃப் ஹைப்ரிட் அண்ட் லைட் டிஎன்ஏ. ஸோ யூ ஆல் நோ த டிஎன்ஏ அதாவது அந்த ஈக்குவலை வந்து இட் டிவைட்ஸ் இன் 20 மினிட்ஸ்லேயே அது டிவைட் ஆகி ஒரு புது இது ஃபார்ம் ஆயிரும் காலனி. ஸோ அதனால அதனால தான் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் பர்பஸ்க்கெலாம் ஈக்குவலை மெயினாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஈஸியாக அது வந்து டிவைட் ஆகி அதோட அடுத்த ஜென்ரேஷன் வந்து இட் வில் பி formed. ஸோ இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கனாலும் ஃபஸ்ட்டு திஸ் N15 DNA they have shown in red color. ஸோ அது வந்து ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து சென்ட்ரிஃபிகேஷன் பண்ணுறோம் சிஎஸ்சிஎல் சென்ட்ரிஃபிகேஷனில். ஸோ அப்படி நம்ம செப்பரேட் பண்ணும்போது அந்த ஹெவி N15 DNA வந்து இட் வில் பி அட் த பேஸ் ஆஃப் த சென்ட்ரிஃபியூஜ் டியூப். அதே ஒரு 20 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு சாம்பிள் எடுத்தோன்னு சொன்னோம். ஸோ அந்த சாம்பிள் ஆஃப் செல்ஸ்லேருந்து அந்த டிஎன்ஏ எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ அந்த 20 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் எடுத்த சாம்பிளில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்போ வந்து அந்த டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேட் ஆகிருக்கும் இல்லையா, ஏன்னா 20 மினிட்ஸ் ஆச்சு. ஈக்குவலை வந்து 20 மினிட்ஸில் டிவைட் ஆயிரும். ஸோ டிஎன்ஏவும் டிவைட் ஆகும் ஆப்வியஸாக. ஸோ இந்த கேஸில் இந்த N15 டிவைட் ஆகி ஸோ இங்கே நம்ம 2 டிஎன்ஏ இங்கே இந்த டிஎன்ஏலாம் நம்ம பார்க்க முடியாது, ஜஸ்ட் அ பேண்டாக தான் அந்த ரிசல்ட் கிடைக்கும். ஸோ ஃபார் யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தே ஹாவ் கிவன் திஸ் பிக்சர் ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த கேஸில் என்ன அவங்களுக்கு பேண்ட் கிடச்சின்னா ஒரு ஹைப்ரிட், அதாவது இந்த லோவும் இந்த சைடும் பேண்ட் இல்லாமல் ஹை டென்சிட்டியாகவும் இல்லாமல் வி கெட் அ ஹைப்ரிட் ஹியர். வாட் தே மீன் பை ஹைப்ரிட் அப்படின்னா செமி கன்சர்வேட்டிவ் மாடலில் தான் டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேட் ஆகும் இல்லையா. ஸோ இந்த கேஸில் இந்த N15 டிஎன்ஏ எப்படி ரெப்ளிகேட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா இந்த ரெட் ஸ்ட்ராண்ட் ஒன்று, அந்த க்ரீன் ஸ்ட்ராண்ட் இப்போ N14 மீடியம்க்கு நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டோம் ஈக்குவலை செல்ஸை. ஸோ ஆப்வியஸாக அந்த ரெட் N15 இப்போ மீடியத்தில் இல்லை. ஸோ ஒன்லி ஆப்ஷன் ஃபார் த ஈக்குவலை செல் இஸ் டு டேக் அப் த N14 நவ். ஸோ அந்த N14 எடுத்து தான் புதுசாக டிஎன்ஏ அது சிந்தசைஸ் ரெப்ளிகேட் பண்ண முடியும். ஸோ வந்து இந்த கேஸில் இப்போ இந்த டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேட் ஆகணும்னா எப்படி ரெப்ளிகேட் ஆகும், இந்த 2 டிஎன்ஏ ஸ்ட்ராண்டு ஃபஸ்ட்டு தே கெட் செப்பரேட் ஆன பின்னாடி த ரெப்ளிகேஷனோ நியூ ஸ்ட்ராண்ட் வில் பி ஆஃப் த க்ரீன் ஒன். ஸோ க்ரீன் நியூ ஸ்ட்ராண்ட், திங்க் இட் ஆஸ் அ க்ரீன் நியூ ஸ்ட்ராண்ட் கெட்டிங் சிந்தசைஸ்ட். ஸோ அந்த செப்பரேட் ஆன டிஎன்ஏ மேலே த நியூ ஸ்ட்ராண்ட் வில் பி சிந்தசைஸ்ட். ஸோ அதனால தான் ஒன்று ரெட்டாக இருக்குது, இன்னொன்று வந்து க்ரீனாக இருக்குது, சின்ஸ் த N14 இஸ் இன் த மீடியம் நவ். ஸோ இதுவே 40 மினிட்ஸ், சின்ஸ் த ஈக்குவலை டிவைட்ஸ் இன் 20 மினிட்ஸ், நவ் த செல்ஸ் மைட் ஹாவ் டிவைடட் ஆஃப்டர் அகெயின் 120 மினிட்ஸ். ஆஃப்டர் 40 மினிட்ஸில் என்ன ஆகும், அகெயின் திஸ் ஹைப்ரிட் இட் டிவைட்ஸ். ஸோ இது ரெண்டும் இந்த ஸ்ட்ராண்ட்ஸும் 2 ஸ்ட்ராண்ட்ஸும் செப்பரேட் ஆகும்போது ஒன் வில் பி ரெட் அண்ட் அனதர் ஒன் வில் பி க்ரீன். ஸோ அந்த க்ரீனுக்கு அகெயின் ஒன் க்ரீன் ஸ்ட்ராண்ட் வில் பி சிந்தசைஸ்ட் அண்ட் அந்த ரெட்டுக்கு அகெயின் ஒன் க்ரீன் ஸ்ட்ராண்ட் தான் நியூ ஸ்ட்ராண்ட். இங்கே எல்லாமே க்ரீன் ஸ்ட்ராண்ட் சிந்தசைஸ் ஆகிருக்குது, இட் இஸ் த நியூ ஸ்ட்ராண்ட், பட் த ரெட் ஸ்ட்ராண்ட் இஸ் த பேரண்டல் ஸ்ட்ராண்ட். ஸோ இந்த கேஸில் இந்த மாதிரி நமக்கு டிஎன்ஏ கிடைக்கும், both light and the hybrid you get. So இது வந்து 40 minutes அப்புறமா. Suppose 80 minutes, think of after 80 minutes அப்புறமா என்ன ஆகும், இதிலேருந்து suppose you imagine, so இதிலேருந்து we will get இது replicate ஆகுது இந்த strand of DNA னா 2 green strands we will get. ஏன்னா ரெண்டுமே க்ரீனாக தான் இருக்குது, நியூவாக சிந்தசைஸ் ஆகிற ஸ்டாண்டும் க்ரீன் தான். ஸோ 2 green we will get. இதிலேருந்து what you will get, one ஹைப்ரிடாக இருக்கும், ஏன்னா அந்த ரெட் போகிறதில்ல, இட் இஸ் அ பேரண்டல் ஸ்ட்ராண்ட். இங்கே அந்த ரெட்டுக்கு இன்னொரு க்ரீன் தான் சிந்தசைஸாக இருக்கும், அந்த க்ரீனுக்கும் இன்னொரு க்ரீன் தான். ஸோ ஒன் ஹைப்ரிட் அண்ட் ஒன் லைட் will be produced from this strand after replication. அதே தான் இந்த கேஸ்லேயும் ஒன் ஹைப்ரிட் அண்ட் ஒன் லைட் strand will be produced. அண்ட் இதில் வந்து 2 green
again 2 green strands will be produced. So இதுதான் வந்து 80 minutesக்கு அப்புறமா இப்படி தான் strands இருக்கும். So both light and hybrid combination will be produced. So lightல N14 N14 மட்டும் இருக்கும், ஹைப்ரிட்ல N15 சேர்ந்து வரும். ஸோ இந்த மாதிரி தான் அந்த பேண்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அந்த டியூபை பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ இந்த லைட் பேண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து டுவர்ட்ஸ் த பேஸ் இல்லாமல் இட் வில் பி திஸ் சைட். ஸோ ஆஸ் யூ கேன் see in the picture. So this what is the experiment about the meshes and stack. Next வந்து நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க to prove the semi-conservative model of the replication of the DNA. So இந்த கேஸில் வந்து Taylor and colleagues in 1958ல they used radioactive thymidine யூஸ் பண்ணி they have shown that DNA replicates semi-conservatively அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த குரோமோசோமில். ஸோ என்ன ஆர்கானிசம் இந்த கேஸில் வந்து நம்ம ஈக்குவலை யூஸ் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தோம். இந்த கேஸில் தே யூஸ்டு ஃபேபா பீன்ஸ் வீஷியா ஃபேபா அதை யூஸ் பண்ணி. ஸோ அதில் குரோமோசோம் இருக்கும் இல்லையா, ஈக்குவலையில் தான் வி ஹாவ் பாக்டீரியானால டிஎன்ஏ இருந்துச்சு. ஸோ அந்த குரோமோசோம்லேயும் வாட் தே ப்ரூவ்ட் த டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேட்ஸ் செமி கன்சர்வேட்டிவ் மாடலில் தான் ரெப்ளிகேட் ஆச்சு. ஸோ அண்ட் ஸோ இந்த தைமிடின் யூஸ் பண்ணி they detect the distribution of newly synthesized DNA. ஸோ இப்போ நம்ம அந்த ஹெவி molecule of nitrogen யூஸ் பண்ணோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி they used radioactive thymidine in this experiment. ஸோ தேங்க்யூ ஆல் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ. என் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஆல்சோ பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் ஏதாவது வீடியோ போட்டால் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். ஹாப்பி லேர்னிங் டு யூ ஆல். தேங்க்யூ.